يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه في الدين. أما بعد، إخواني، من أفضل ما بذلت فيه الأموال وصرفت إليه الهمم بالأقوال والأفعال عمارة المساجد التي قال الله تبارك وتعالى عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمساجد بيوت الله في الأرض لأنها محل ذكره وعبادته وتعظيمه وتلاوة كتابه، فهي بحق من أفضل ما بذلت فيه الأموال، وهي من أدوم ثوابا ومن أعم نفعا، فأجرها يعني أجر عمارة المساجد مستمر ولو بعد الممات، لأنها تعد من الصدقات الجارية. عمارة المساجد تعد من الصدقات الجارية، فهي الأجر هو مستمر ونفعها متنوع. نفع عمارة المساجد متنوع. لما؟ لأن في المساجد كثير من أصناف الخير وكثير من الحسنات المتنوعة. في المساجد نجد أولا وقبل كل شيء المصلون، الركع السجود، ولكن نجد أيضا من يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، ونجد أيضا الإمام الذي يعلم القرآن ويعلم شريعة الله تبارك وتعالى للأبناء والكبار، وكذلك نجد البائس الفقير الذي يأوي إلى المسجد ليتناول مثلا في شهر رمضان الإفطار مع إخوانه، أو في جميع السنة ليتناول شيئا من صدقات الناس. فما أعظم أجر من بنى مسجدا، وما أكثر خيرها عمارة المساجد. كذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث متفق عليه. والله تبارك وتعالى يقول:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث مشهور قد تعلمته عن ظهر القلب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، كما رواه الإمام البخاري. والله عز وجل يقول في القرآن: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإخواني، أريد أن أسألكم كما سأل الله تبارك وتعالى عباده في القرآن، فقال لهم عز من قائل: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ وكذلك سأل الله عز وجل عباده في القرآن فقال لهم: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، فما لكم يا إخواني ألا تساهموا في بناء هذا المسجد، ألا تشاركونا في بيع هذا المسجد، فإن الأجر والخير يعود إليكم كله. Mes chers frères, sachez que parmi les meilleures choses et les meilleures œuvres dans lesquelles on peut dépenser de notre argent, sachez que parmi les meilleures œuvres et les meilleures choses dans lesquelles on peut s'investir, on peut investir de notre personne, de notre temps, de notre énergie, en plus de notre argent, c'est la construction des mosquées. Les mosquées au sujet desquelles Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, dans des maisons dans lesquelles Allah Azza wa Jal a permis qu'on élève la voix afin de l'évoquer, et effectivement le glorifie et le loue dans ces maisons du petit matin jusqu'à l'extrémité de la journée. Des hommes que nul commerce ni négoce ne distrait du rappel d'Allah, ni de l'accomplissement de la prière, ni du don des aumônes. Et ils craignent ces hommes dont le cœur est attaché aux mosquées. Ils craignent un jour terrible dans lequel les cœurs seront renversés et les regards seront révulsés. Et ceci afin qu'Allah les récompense. Qui? Les gens qui ont le cœur accroché aux mosquées. Afin qu'Allah Azza wa Jal les récompense de la meilleure des récompenses de ce qu'ils ont œuvré. Et qu'il leur rajoute en mérite et en rang. Et certes Allah pourvoit à la subsistance de qui il veut sans compter. Donc mes frères, les mosquées sont effectivement les maisons d'Allah sur terre. Et à juste titre, en effet, les mosquées renferment un bien non seulement immense mais extraordinaire, mais un bien d'une richesse et d'une variété hallucinante. Comment cela? Car en effet, dans les mosquées, on trouve tout un tas de catégories de personnes qui œuvrent et pratiquent sur tout un tas de catégories de bonnes actions. La première, bien entendu, ce sont les prieurs. Dans les mosquées, la première chose qu'on trouve, ce sont des gens qui prient, ceux qui s'agenouillent et qui se prosternent devant leur Seigneur. Mais on trouve aussi dans les mosquées des personnes qui aiment se recueillir dans un coin et lire la parole d'Allah, lire le livre d'Allah, Al-Qur'an, méditer dessus, apprendre ses versets ou juste lire quelques pages du Coran. On trouve aussi dans ces mosquées des personnes, notamment des imams et des chouyours, qu'Allah les récompense, qui font l'effort d'enseigner le Coran, qui font l'effort d'enseigner la religion aux gens. Et donc on trouve des élèves assidus qui assistent à des cours de sciences dans les mosquées. On trouve même des enfants qui apprennent le Coran dans les mosquées. Et ça encore, c'est une part énorme de récompense qui se trouve dans les mosquées. Et enfin, et ce n'est qu'un exemple, on peut aussi trouver le besogneux indigent, le pauvre qui est bien content durant le mois de Ramadan
de pouvoir se mettre à l'abri dans la mosquée et faire la rupture du jeûne avec ses frères, car il trouve toujours un bon bol de soupe ou une bonne assiette de couscous pour pouvoir casser son jeûne, ou bien même tout au long de l'année, il trouvera toujours une main généreuse dans la mosquée qui lui prodiguera quelques aumônes. Donc vous voyez, dans les mosquées, on y trouve un bien et une source intarissable de hasanat. Donc le fait de construire, de bâtir une mosquée ou d'acheter une mosquée, ça compte comme une sadaqa jariya. Qu'est-ce qu'une sadaqa jariya? C'est une aumône continue. Et qu'est-ce qu'une aumône continue? C'est une aumône dont la récompense va vous parvenir jusqu'à même après votre mort. Et dans le cas de la construction ou de l'achat d'une mosquée, la récompense que vous allez en retirer, elle perdurera jusqu'après votre mort, aussi longtemps que la mosquée sera sur pied, aussi longtemps qu'on trouvera des prieurs dans cette mosquée, des lecteurs du Coran, des gens qui apprennent le Coran, des gens qui font des sadaqat. Donc mes frères, ne passez pas à côté de cette récompense hallucinante qui attend quiconque aura participé à la construction d'une mosquée ou à l'achat d'une mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet: quiconque bâtit pour Allah une mosquée, et ça vaut bien sûr pour celui qui a participé à la construction d'une mosquée. On ne vous demande pas à chacun d'entre vous de sortir 1,5 million et de chacun bâtir une mosquée. Non, la récompense, elle englobe tous ceux qui se sont mis ensemble et qui ont participé en commun pour bâtir au moins une mosquée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque construit pour Allah une mosquée, eh bien Allah lui bâtira au paradis une demeure. Et le hadith est unanimement authentique. Et voyez mes frères, plus loin que le bout de votre nez, qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il vous bâtisse une demeure au paradis? Est-ce que vous pensez qu'Allah va vous bâtir une demeure au paradis sans que cela n'implique qu'il vous fasse entrer au paradis? Abadan! Quel intérêt à ce qu'Allah vous réserve une maison au paradis si ce n'est pas pour vous y faire rentrer? Donc voyez plus loin que les termes de ce hadith. Mais comprenez-le comme celui qui bâtit une mosquée pour Allah, Allah lui donne son ticket d'entrée au paradis. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: et quiconque fait un prêt généreux à Allah, eh bien Allah lui restituera et le doublera et lui réservera une récompense généreuse. Et vous savez bien que quiconque prête quelque chose à Allah, bien sûr Allah Azza wa Jal n'a pas besoin personnellement de votre argent, mais prêter, faire un prêt généreux à Allah, c'est faire donner de l'argent dans le sentier d'Allah, dans la voie d'Allah. Et la construction des mosquées, ça fait partie des meilleures choses que l'on peut œuvrer dans la voie d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith que je pense vous connaissez tous par cœur à force qu'on le répète. Il a dit: jamais une aumône n'a diminué quoi que ce soit des biens et de la richesse d'une personne. Et le hadith, encore une fois, il est authentique, il est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans un autre verset: et il n'y a pas une seule dépense que vous effectuez, c'est-à-dire dans la voie d'Allah, en cherchant la récompense d'Allah, sans qu'Allah ne vous la remplace. Et bien sûr, vous savez tous qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il remplace quelque chose, il le remplace toujours par meilleur. Il ne va pas vous donner exactement la même chose que vous avez donné. Allah, c'est le plus généreux par excellence. Donc Allah Azza wa Jal vous dit dans le Coran: et vous ne dépenserez pas d'une chose sans qu'Allah vous la remplace. Et certes, Allah est le meilleur des pourvoyeurs. C'est celui qui fait le meilleur des dons. Et enfin, mes frères, j'ai envie de vous poser la même question qu'Allah Azza wa Jal a posée dans le Coran à ses serviteurs. Lorsqu'il leur a dit: qu'avez-vous donc à ne pas dépenser dans la voie d'Allah, fi sabilillah, alors que c'est à Allah qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre? C'est-à-dire que tout retournera à Allah et rien ne vous retournera à vous dans votre tombe. Allahumma illa hasanatukum.
si ce n'est les bonnes actions, les quelques bonnes actions que vous avez essayé tant bien que mal d'engranger dans cette vie d'ici-bas. Mais toutes les autres dépenses que vous n'avez pas fait dans le sentier d'Allah, cela vous ne l'emporterez ni dans votre tombe et ni vous le retrouverez devant Allah lorsque vous comparaîtrez pour rendre des comptes. Mais la seule chose que vous emporterez avec vous dans la tombe et avec laquelle vous rencontrerez Allah, ce sera votre petit sac de bonnes actions. Donc je vous pose la question, mes frères, qu'avez-vous donc à ne pas dépenser dans la voie d'Allah, fi sabilillah, et la construction de mosquées, notamment dans les pays d'Occident non musulmans, comme c'est le cas parmi nous, n'est-ce pas parmi les plus grands djihad fi sabilillah? Est-ce que ça ne fait pas partie de la plus grande lutte pour la propagation de la parole d'Allah et pour la propagation et que les gens se mettent à connaître la religion de la vérité et ce message de paix et de vérité qu'est l'islam? Ben là, bien évidemment que oui, c'est la construction des mosquées, ça fait partie du djihad fi sabilillah, ça fait partie de la voie d'Allah Azza wa Jal et ça fait partie des meilleures œuvres dont la récompense est la plus prolifique. فساهموا يا إخواني في بناء هذا المسجد وشاركونا في شرائه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. إخواني، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله كما رواه الإمام مسلم. فما أي يعني من كان سببا في هداية غيره وعمله الصالح فله نفس الثواب ونفس الجزاء. فما ظنكم يا إخواني بمن شارك في بناء مسجد أو ساهم في شراء مسجد فله لا شك أن له حظا وافرا بكل ما عمل من الخير في هذا المسجد. وكما أسلفناه في المسجد أي الخير جسيم ومتنوع ولو في خارج المسجد، كما يكون الأجر عند المشي إلى المسجد. فذروني نعدد بعض الأجور الموجودة في المسجد والأجور الذين ستحصلون عليه إن كنتم مشاركا في بناء هذا المسجد. فأما أجر المشي إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله عز وجل كان خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة كما رواه الإمام مسلم. وأما جزاء الوضوء فقال النبي: وكم من أناس لا يمكنهما الوضوء إلا في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرج خطيئته من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وما أجر من قرأ القرآن في المسجد؟ وكم من أناس يتلون القرآن في المسجد ولا سيما الإمام 5 مرات في كل يوم بدون النوافل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، لكل حرف حسنة، ولا حسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما جزاء تعليم القرآن وتبليغ شريعة الله تبارك وتعالى، وكم بفضل الله علمنا القرآن الصبيان في هذا المسجد منذ عدة شهور، وكم بفضل الله علمنا شريعة الله وقمنا بدروس أسبوعي في هذا المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الله عز من قائل في القرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما جزاء منتظر الصلاة في المسجد، فقال: وكم من أناس في هذا المسجد يأتون إلى الصلاة مبكرين ولو نصف ساعة قبل دخول وقت الصلاة، لا سيما في الجمعة. بعض الناس في الجمعة يأتون ساعة مبكرا قبل وقت الصلاة، فما أجرهم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما دام الصلاة تحبسه لا يمنعه من الانقلاب إلى أهله إلا الصلاة. وأما جزاء الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، كما أخرجه الإمام مسلم. فما بالكم يا إخواني بهذه الأجور تحت أقدامكم وأنتم وهذا الأجر يفوتكم لأنكم لا تريدون المشاركة في بيع أو في شراء وفي بناء هذا المسجد. فإن من شارك في بناء وشراء المسجد فسيحصل على حظ وافر من كل هذه الأجور الموجودة في هذا المسجد المبارك. فساهموا معنا في شراء هذا المسجد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ولا أزكي على الله أحدا، ولكن على سبيل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أو كما قيل في المثال المعروف: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. فلو تدبرتم حقيقة الأجر الذي ينتظركم إذا ساهمتم في هذا المسجد لبادرتم إلى تقبيل يد من قام بهذا المسجد من الإدارة، ولا سيما وفي أول الرتبة الأخ الحاج إسماعيل والأخ الحاج خليل، وكذلك الأخ الحاج موسى والأخ الحاج رضوان. ولا كبرتم أيديهم ولا شاكرتموهم لما يوفرون لكم الفرصة في مشاركتنا في شراء هذا المسجد وفي حصولكم الأجر الجزيل وهذه الصدقات الجارية التي ستحصلون عليها ولو بعد الممات. Donc mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit: quiconque indique un bien aura la même récompense que celui qui l'aura pratiqué. Et cela, c'est un hadith rapporté par Muslim, il est authentique, et cela sans que la récompense ne diminue ni à celui qui l'a pratiqué, ni à celui qui a indiqué ce bien. C'est-à-dire, quiconque est la cause de la guidée d'autrui, ou du fait que telle personne extérieure s'est mis à faire une bonne œuvre, à accomplir une bonne action parce que vous lui avez enjoint, parce que vous lui avez fait le rappel, parce que vous l'avez guidé, eh bien vous aurez exactement la même récompense que celle qu'il va prendre. Donc mes frères, que dites-vous donc
de la récompense qui vous attend si vous participez à la construction de cette mosquée, à l'achat de cette mosquée, sachant que, comme on l'a vu, les hasanat, elles grouillent sous vos pieds. Elles sont non seulement incalculables et indénombrables, mais en plus elles sont d'une variété et d'une diversité hallucinante. Combien de hasanat, combien de bonnes actions ne s'accumulent-elles pas dans les mosquées au point de faire des montagnes plus grandes que le mont Everest ou l'Atlas en termes de bonnes actions? Et en effet, laissez-moi donc vous dénombrer à titre de rappel quelques bonnes actions présentes dans les mosquées et dont vous allez prendre une large part si vous êtes le sabab, la cause de la construction de cette mosquée, si vous êtes la cause du fait que cette mosquée n'ait pas été vendue à un autre acheteur, à un autre repreneur, et que vous êtes la cause que chaque jour et chaque semaine, ce sont des centaines et des centaines de personnes qui viennent prier, lire le Coran, prendre des sadaqat dans cette mosquée. Et on a dit, même en dehors de la mosquée, vous allez prendre des hasanat si vous avez contribué à l'achat de cette mosquée. Comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, lorsque l'un d'entre vous effectue ses ablutions chez lui, puis qu'il se rend à pied dans l'une des maisons d'Allah, c'est-à-dire dans l'une des mosquées, parmi les mosquées d'Allah, pour accomplir une des prières, parmi les prières obligatoires, eh bien, chacun de ces deux pas lui apporte une récompense. Le premier de ces deux pas lui expie et lui efface une faute, un péché, un méfait, une mauvaise action, et l'autre pas l'élève en degrés. Donc imaginez-vous, mes frères, la récompense que vous êtes en train de perdre à ne pas vouloir donner et participer à l'achat de cette mosquée, quand vous voyez tous ces gens qui viennent, parfois certaines personnes mettent 15 minutes pour venir à pied jusqu'à la mosquée. Chacun de leurs pas pendant ces 15 minutes de marche, c'est un péché qu'ils sautent de leur dos et un degré qui les élève auprès d'Allah. Eh bien vous, si vous êtes la cause de la construction de cette mosquée, vous prendrez une large part de la récompense de chaque personne qui s'est dirigée vers cette mosquée. Et tous les jours, c'est des centaines de personnes qui viennent prier les 5 prières quotidiennes à la mosquée. Et que dire des 700, 800 personnes qui viennent chaque vendredi, pour ne même pas parler des 1500 personnes que l'on arrive à faire venir pendant l'Aïd, la fête. Que dites-vous de la récompense des wudu, des ablutions? Et vous savez aussi bien que moi qu'il y a plein de personnes qui ne peuvent faire leur ablution qu'à la mosquée, parce qu'ils viennent directement du travail ou de je ne sais où. Ils n'ont pas l'occasion de faire leurs ablutions soit chez eux, soit au travail, donc ils viennent à la mosquée et c'est là qu'ils accomplissent leurs ablutions. Et quelle est la récompense des ablutions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque effectue ses ablutions et les effectue consciencieusement, soigneusement, eh bien ses péchés s'évanouissent et se dissipent de son corps, s'en vont de son corps, s'en vont avec l'eau des ablutions jusqu'à ce qu'il s'en aille du dessous de ses ongles. Allahu Akbar. Donc imaginez-vous un frère ou une sœur qui fait ses ablutions dans votre mosquée. La récompense, c'est qu'il se voit absous et il enlève tous ses péchés. Eh bien vous, mes frères, si vous avez participé à la construction de cette mosquée, vous aurez une large part de la récompense de tous ceux qui ont fait leurs ablutions dans cette mosquée. Qu'en est-il, mes frères, de la récompense de celui qui lit le Coran? Et combien de personnes, alhamdoulilah, ne viennent pas se recueillir à la mosquée pour méditer la parole d'Allah, pour lire quelques pages du Coran, ne serait-ce que le jour du Jumu'ah, lorsqu'ils attendent l'imam, ils ouvrent le mushaf, ils lisent surat al-Kahf ou n'importe quelle autre surat, ne serait-ce que l'imam qui 5 fois par jour lit le Coran dans ses prières. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit une lettre du Coran, il a une bonne action. Et comme vous le savez, c'est une spécificité de notre umma, de notre communauté musulmane, nos bonnes actions, une bonne action vaut 10 bonnes actions auprès d'Allah. Donc pour une lettre du Coran lu, c'est 10 bonnes actions comptabilisées dans le livre de nos comptes. Et le prophète nous dit: je ne vous dis pas que Alif Lam Mim,
Ces 3 lettres collées que l'on trouve en début de certaines sourates, comme la deuxième sourate la vache, c'est une lettre? Non. Je vous dis que alif c'est une lettre, lam c'est une deuxième lettre, et mim c'est une troisième lettre. Celui qui a juste dit alif lam mim, une seconde, il a déjà pris 30 bonnes actions. Donc imaginez-vous mes frères, imaginez-vous mes sœurs, tout le âge, toute la récompense de ce que ces gens qui lisent le Coran dans la mosquée prennent. Et imaginez-vous la récompense que vous pouvez prendre sans que cela ne diminue en rien leur récompense à eux. Mais vous aurez la même récompense si vous avez été la cause de la construction de cette mosquée dans laquelle les gens lisent le Coran. Mes frères, que dites-vous de la récompense de celui qui attend patiemment as-salat, la prière, parce qu'il est venu en avance, comme on l'a dit. Et combien de personnes viennent à la mosquée un quart d'heure, une demi-heure en avance? Parfois, au Jumu'ah, on trouve même des frères mujtahidoun, des frères motivés, qui viennent 1 heure à l'avance et ils ne font qu'attendre que la prière arrive. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges prient sur celui qui ne bouge pas de l'endroit où il a fait sa prière jusqu'à ce qu'il ne perde pas ses ablutions. Tant qu'il n'a pas perdu ses ablutions, les anges prient sur les prieurs. Tant que vous restez à votre endroit, ils disent: oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde. Et l'un d'entre vous ne cessera d'être compté comme en état de prière. Il ne cessera d'être considéré comme un prieur tant qu'il attendra la prière, et rien ne l'empêche de rentrer auprès de sa famille si ce n'est la prière qui va arriver. Donc imaginez-vous la récompense de tous ces frères qui viennent 10 minutes, même 5 minutes en avance, pour ne même pas dire ceux qui viennent une demi-heure, 1 heure à l'avance. Ces gens-là, c'est comme s'ils étaient en prière pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, voire 1 heure, aussi longtemps qu'ils attendent la prière. Eh bien vous, si vous êtes la cause, mes frères, de la construction et de l'achat de cette mosquée, vous prendrez une part gigantesque de tous ces fidèles qui attendent la prière sans que leur récompense ne soit diminuée de quoi que ce soit. Et enfin, mes frères, quelle est donc la récompense de la prière en elle-même? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ni plus ni moins: les 5 prières obligatoires et la prière du vendredi jusqu'au vendredi suivant expient, c'est-à-dire elles effacent et elles absouent tous les péchés mineurs qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire qu'entre 2 prières, entre Dhuhr et l'Asr, il y a 2 heures seulement. Et bien entre ces 2 horaires, tous les petits péchés que vous avez commis sont effacés. Mais plus encore, mes frères, le prophète vous dit entre la prière du Jumu'ah, par exemple celle qu'on a fait la semaine dernière, jusqu'à la suivante, c'est-à-dire aujourd'hui, tous nos péchés mineurs sont effacés. Vous êtes tous absous, bushra alakum, de vos péchés mineurs. Donc que dire, mes frères, si telle est la récompense de celui qui prie ces 5 prières quotidiennes et qui assiste au Jumu'ah ainsi qu'au Jumu'ah prochain, que dites-vous de la récompense de celui qui a été la cause de la construction et de l'achat de cette mosquée pour pouvoir permettre à tous ces gens de venir effectuer leurs 5 prières quotidiennes à la mosquée, et notamment leur prière du Jumu'ah à la mosquée, qui, on le répète, selon l'avis le plus correct, est la seule prière obligatoire pour les hommes à faire à la mosquée à partir du moment où ils sont pubères et où ils en ont la capacité. Donc regardez tout ce bien, mes frères, toute cette récompense qui risque bêtement de vous passer sous le nez si vous vous abstenez de participer à l'achat de cette mosquée. Donc la khutbah est finie.